السلام علیکم۔ اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایڈیشنل ٹپس بھی دی جائیں گی۔ کیو خان میں اسکالرشپس آئی ہیں تو یہ کلاس 6 میں ایڈمیشن کے لیے انگلش پورشن کا پاس پیپر ہے۔ آپ نے اگر اردو پورشن کا پاس پیپر نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، اردو پورشن آپ دیکھ لیں۔ انگلش پورشن میں فرسٹ کوشچن اوور آل 26 کوشچن ہے، آئی ریڈ اے لاٹ آف ڈیش۔ اس سوال میں آپ نے جو پڑھا ہے سنگولر اور پلورل بنانے کا طریقہ وہ چیک کیا جا رہا ہے۔ آئی ریڈ اے لاٹ آف ڈیش، یہاں اسٹوری تو سنگولر ہے، اے لاٹ آف جو ہے مینی کی نشاندہی کر رہا ہے، تو یہاں اسٹوریز آنا چاہیے، اور اے کو چھوڑ کر بی سی ڈی ساروں میں اسٹوریز لکھا ہوا ہے۔ اسٹوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائی سے پہلے آر جو ہے وہ کانسوننٹ ہے۔ ایک رول آپ یاد کر لیں، اگر کانسوننٹ کے بعد وائی آ جائے تو اس ورڈ کو پلورل بنانے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ وائی کو ریموو کر کے وائی کی جگہ آئی ای ایس آپ لگائیں تو پلورل بن جائے گا۔ تو یہ آپشن آ جائے گا اسٹوریز کا، آپشن سی درست ہے۔ 27 میمنا واز اے ڈیش ان لیسن ہیلپنگ ادرس۔ میمنا نام کی چیز جو تھی وہ لیمپ تھی، اس میں آپشن بی درست ہے۔ یہاں آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن چیک کی جا رہی ہے کہ آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن کتنے حد تک درست ہے۔ کوشچن 28 وی آر لیونگ ڈیش ڈیش اپارٹمنٹ۔ یہاں پریپوزیشن کا استعمال ہے اور آرٹیکل کا استعمال ہے، پریپوزیشن بھی اپنا تیار کر لیں۔ یہاں جو آپشن ہے اپارٹمنٹ کے اندر، وہاں ان کا استعمال ہوگا، ساتھ میں آرٹیکل جو استعمال ہوگا وہ ہوگا دا۔ تو یہاں آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپشن بی درست ہے، ان دا اپارٹمنٹ۔ از دا ایگزامپل آف پراپر ناؤن۔ آپ کو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن بھی تیار کرنا چاہیے۔ تو پراپر ناؤن کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے آپشن ڈی عمر کوٹ۔ عمر کوٹ سندھ کا ایک شہر ہے، وہ پراپر ناؤن ہے۔ کراچی، اسلام آباد، یہ جو سٹیز کے نام ہیں یا انسانوں کے نام، مطلب جو نام آپ مخصوص کرتے ہیں کسی کے لیے اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ آئی گو ٹو اسکول ڈیش 7 o'clock، یہاں بھی پریپوزیشن کا استعمال ہے۔ اگر آپ پریپوزیشن کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا انگلش گرامر کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، فیوچر میں آپ کو بہت سارا مواد ملے گا اس چینل میں انشاءاللہ۔ کتنے بجے مجھے کچھ کرنا ہے تو ہم اس ٹائم سے پہلے 8 کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سمے کا ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ صبح کا سمہ یا شام کا، رات کا، تو وہاں آپ ان استعمال کریں گے، ان دا مارننگ، ان دا ایوننگ۔ اگر آپ کسی دن کا بیان کر رہے ہیں جیسے سنڈے کو، منڈے کو، تو آپ وہاں استعمال کریں منڈے ایٹسیٹرا۔ یہاں ٹائم کے لیے 7 o'clock، اس سے پہلے آپ کو 8 کا استعمال کرنا ہے، آپشن سی درست ہے، 7 o'clock۔ 31 پلورل فارم آف سیزرس از ڈیش۔ آپ کو سنگولر اور پلورل کا یہ دیکھیں کہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے اور یہ بھی آ چکا ہے۔ سیزرس کا پلورل کیا ہوگا؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو irregular ہوتے ہیں تو ان کا سنگولر اور پلورل وہی سیم ہوتا ہے، تو یہاں آپشن اے آئے گا۔ سیزرس کا سنگولر بھی سیزر سے، پلورل بھی سیزر سے۔ 32 یو ڈیش یوز یور موبائل فون وائل یوز کراسنگ دا روڈ۔ اس جملے میں ایک غلطی بھی ہے، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہاں اس جملے میں کون سی غلطی ہے۔ اب اس کو سمجھیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ڈیش یوز یور موبائل فون وائل یوز کراسنگ دا روڈ۔ یور موبائل فون، آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنی موبائل فون یوز نہ کریں جب آپ روڈ کراس کر رہے ہیں، تو یو کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوگا پریزنٹ سمپل ٹینس میں، وہ ڈز ناٹ نہیں ہوگا، ڈو ناٹ ہوگا۔ ڈو ناٹ یوز یور موبائل فون۔ اور یہاں کون سی غلطی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وائل کراسنگ دا روڈ ہوگا، وائل کے بعد یوز نہیں آئے گا، تو یہاں ڈو ناٹ یوز یور موبائل فون، آپشن بی درست ہے۔ دا سینونیم آف کمیوٹ از ڈیش۔ لفظ کمیوٹ کا مطلب ہے آپ کا کوئی بھی آنے جانے کا جو روٹین ہوتا ہے، آپ روٹین کے تحت جو سفر کرتے ہیں اس کو کمیوٹ کہتے ہیں۔ سفر کے لیے دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، آپشن سی میں جرنی ہے، آپشن بی میں ٹریول ہے۔ تو یہاں جو مناسب لفظ ہے کمیوٹ کے لیے سینونیم کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی، ایک جیسی معنی والا، تو یہاں آپشن بی درست ہے، کمیوٹ مینس ٹریول۔ سینونیم آف ورڈ ایکوائر از ڈیش۔ ایکوائر کا سینونیم ہے آپشن سی بائی، BUY بائی۔ 35 دا انٹونیم آف سکسیس از ڈیش۔
सक्सेस का जो उलट है वो है फेलियर, ऑप्शन बी दुरुस्त है। 36 द एंटोनिम ऑफ लाफ इज डैश, हंसने का जो उलट है वो क्या है, वो है किराए, रोना, ऑप्शन ए दुरुस्त है। माउंट एवरेस्ट डैश, द माउंट एवरेस्ट इज डैश K2, माउंट एवरेस्ट जो है वो K2 से छोटा है या बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसके लिए लार्जर देन लगेगा या बिगर देन लगेगा, बिगर देन लगेगा, ऑप्शन सी दुरुस्त है, द माउंट एवरेस्ट इज़ बिगर देन K2। 38 व्हाट डैश द चिल्ड्रेन ईटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, इज़ एम या आर इनमें से किसका इस्तेमाल होगा, तो चिल्ड्रेन के लिए आर का इस्तेमाल होगा, व्हाट आर द चिल्ड्रेन ईटिंग। आई विल गिव यू अ पेंसिल, एयर पेंसिल इज़ डैश, पेन, मैं आपको पेंसिल दूंगा, यहाँ पेंसिल जुमले में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट या नन ऑफ दिस। यहाँ ये आप देख रहे हैं कि पेंसिल पर काम हो रहा है, वर्ब का असर पेंसिल पर पड़ रहा है, तो जो पेंसिल है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की दो इकसाम आ गई हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गिव जो वर्ब है उसका असर डायरेक्ट पेंसिल पर हो रहा है, तो यहाँ पेंसिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेंसिल इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए दुरुस्त है। Which of the following is second form of the verb, वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा है, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, इसके लिए जो ड्रिंकिंग है वो तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन ड्रिंक और ड्रंक में से ड्रंक जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको आप थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। इस सवाल का दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, ड्रिंक का पास्ट फॉर्म जो है वो ड्रिंक ही है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड डैश, अल्फाजों का ग्रुप जो आपको मुकम्मल मायना दे रहे हों, उन अल्फाजों के ग्रुप को आप क्या कहते हैं, अल्फाजों के उस ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं, ऑप्शन सी दुरुस्त है। 42 एवरी सिंबल ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड डैश, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हर एक जो निशानी होती है ABCD एट्सेट्रा, उनको क्या कहते हैं, उनको भाई लेटर कहते हैं, ऑप्शन बी दुरुस्त है। 43 द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड डैश, कम्युनिकेशन का जो सोर्स है, बातचीत पहुंचाने का जो ज़रिया है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैंग्वेज, ज़ुबान, ऑप्शन सी दुरुस्त है। 44 अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डैश, बहुत ही अहम सवाल है इसमें, जुमले का वो हिस्सा जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताए उसको क्या कहते हैं, जुमले में सब्जेक्ट के बारे में बताए, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ शी इज़ अ डॉक्टर, शी जो है वो सब्जेक्ट है, शी के बारे में जुमले का जो हिस्सा हमें बता रहा है इज़ अ डॉक्टर, इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं प्रेडिकेट, यहाँ ऑप्शन डी दुरुस्त है, सी, ऑप्शन सी दुरुस्त है, प्रेडिकेट। 45 टेंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, लफ्ज़ टेंस जो है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमले आ चुके हैं इस सवाल में, तो ये जो टेंस लफ्ज़ है वो कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, असल में कौन सी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकाला गया लफ्ज़ है, ये लैटिन के एक लफ्ज़ से, ऑप्शन ए दुरुस्त है। 46 वर्क परफॉर्मिंग पर्सन इन सेंटेंस इज़ कॉल्ड, जुमले में जो काम करने वाला हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, ऑप्शन ए दुरुस्त है। 47 अली एंड असलम आर फ्रेंड्स डैश लिव टुगेदर, यहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल पूछा गया है, आपको अली और असलम का नाम दिया गया है, अब आगे आपको उन दोनों के लिए एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो इनके लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन बी, ऑप्शन बी में दे है, दे लिव टुगेदर। 48 ही गिव्स मी एडवाइस, अंडरलाइंड वर्ड इज डैश, एडवाइस आपको कोई दे रहा है, क्या चीज़ दी जाती है, जो चीज़ दी जाती है वो यकीनन नाउन ही हो सकती है, तो यहाँ एडवाइस जो है वो नाउन है। आपको एक टिप दे दूँ कि एडवाइस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
नाउन का एक किस्म है। फिर से आपको याद दिलाऊं कि अगर आप नाउन, प्रोनाउन या ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्यूचर में बहुत कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। 49 शी प्लक्स ब्यूटीफुल फ्लावर। अंडरलाइंड वर्ड इज़ डैश। यहाँ ब्यूटीफुल को अंडरलाइन किया गया है। ये जो लफ्ज़ है वो ग्रामर में क्या है? ब्यूटीफुल ऐसा लफ्ज़ है जो हमें बाद में आने वाले नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। ब्यूटीफुल बता रहा है कि फ़्लावर कैसा है, फ़्लावर ब्यूटीफुल है। तो ये नाउन के बारे में कुछ बताने वाला जो है वो है एडजेक्टिव। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। शी डैश वेरी टेस्टी फूड। प्रेजेंट सिंपल टेंस में शी जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में? तो यहाँ शी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा जो होगा कुक्स, एस के साथ। शी कुक्स वेरी टेस्टी फूड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। अपना नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट की पहचान, ऑब्जेक्ट, वर्ब, लैंग्वेज और सेंटेंस, वर्ड, लेटर, इनकी आपको अच्छी तरह से मालूमात मिल चुकी होगी और आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि किस तरह के सवालात पेपर में आते हैं। इंशाल्लाह आप भरपूर तैयारी करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर सवाल पूछिएगा। मिलते हैं अगले पोर्शन में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।